Hello. Good afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Okay. Uh, Very good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. We'll start our session. In previous session, I thought I have given them one homework example. Yes. Yes, Have you solved that one? Yes, sir. Everyone has solved. yes, sir. If Yes, not, Yes, sir. sir. if someone have not solved, they can solve afterwards. But you have to solve it by your own. Okay. How many vectors are there for homework example? 4 vectors. 4. Okay. I will consider one more 4 vectors example now. If someone have not solved, they can solve it by this using this reference example. Okay. Shall I start now? Yes, sir. sir. Okay. Consider this is example our. This is our example. Yes, example is visible to everyone. Hello. Yes, sir. Write down example number 3 or 4. I don't know. 4, 5. Consider the example. Today will be the last session on this dependence and independence. Previously, I told you I will conduct only 2 to 3 examples, and today only you will get the notes, and MCQ booklet. Okay, and for example for practice also 3 links you will get on the what that Telegram. no not telegram also, but on that sheet also, Google sheet diary. On the diary also, in the diary also you will get that. Okay. Let me start now. Yes. First, let the given vectors are x1 1 2 minus 1 0, x2 yes 1 3 1 2, x3 yes 4 2 1 9, x4 what is the vector 6 1 0 1. Okay, पहिला त्याचं नाव देऊन घेतलं. नेक्स्ट कन्सिडर द इक्वेशन or we know the relation. Consider the relation. Yes, k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus k4 x4 is equal to 0. This is equation number star. Okay, now put the values of k1 here. Sorry, कशाची व्हॅल्यू पुट अप करायची याच्यामध्ये? x1 it is 1 2 minus 1 0 plus k2 into 1 3 1 2 plus k3 into yes 4 2 1 9 plus k4 into 6 1 0 1, which is equal to how many zeros? How many zeros? 4. 4. K1 2 K1 minus K1 0 K1. Okay, plus K2 3 K2 K2 2 K2 plus 4 K3 2 K3 K3 and 9 K3 plus 6 K4 yes 6 K4 plus K4 0 K4 and K4. Am I correct? And these are the 4 0. Now add the corresponding elements. How the addition will be there? In this way. लक्षात येत ना सर्वांना? 1 2 3 म्हणजे 4 आणि हा इकडचा येते लक्षात? ऍडिशन सर्वांना येत असेल ना हे? K1 plus K2 plus 4K3 plus 6K4 is equal to 0. Am I correct?
Yes, sir. K1 Yes, sir. 3k2 plus 2k3 plus k4 is equal to 0. Next, minus k1 plus k2 plus k3 plus 0 k4 is equal to 0. Next, last one, 0 k1 plus 2 times k2 plus 9 times k3 plus k4 is equal to 0. This is homogeneous system. We know that ax is equal to b is our equation. A is equal to 1 1 yes 4 1 1 1 4 6. Fast check करा बरं. 2 3 2 1 minus 1 1 1 0 0 2 9 1. जेव्हा 4 वेक्टरचं एक्झाम्पल येतं ना ते सर्वात जास्त सोपं असतं बघा, लक्षात ठेवा. K1 K2 K3 and K4. Yes, here n is equal to 4 and b is equal to 0 0. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम असू नये. येते का सर्वांना लक्षात? Yes, sir. हा. I will go for the next slide now. Yes, consider what we have to consider A by now. B. A by B. A by B. First, what is first row? 1 1 hmm? 4 6 0 4 6 1 1 na? 0. Yes, sir. 1 1 4 6 0. Yes, next. 2 3 2 1 0. Good. Next. Minus 1 1 1 0. Next. 0 2 9 1 0. करेक्ट आहे. हा आला तुमचा मॅट्रिक्स. आता ह्याला फक्त सॉल्व्ह करायचं आहे आणि रँक डिसाइड करायची. आणि जनरली एक्झामला डिपेंडंट ही केस असते बरं का. जास्तीत जास्त वेळा डिपेंडंट विचारलं जातं. ठीक आहे, कारण त्याला रिलेशन पण फाइंड आउट करावं लागतं. ठीक आहे. नाव बाय ऑलरेडी लिडिंग एलिमेंट इज 1, सो R2 मायनस 2 टाइम्स R1 आणि R3 प्लस R1. No need to consider R4 because already it is 0 there. 0 is there. Okay. This is 0. This is 0. This is 0. 3 minus 2. 1. 2 minus 8. Minus 6. 1 minus 12. Minus 11. Yes. Minus 11. It is 2. 2. 5. 6. 6. 0. 0. 6. 2 9 2 1. 9 1 0. Okay. Next. By. Now below the second diagonal. R3 minus 2 times R1. Why, sir? R4. R2 sir. Sir, R2. R2 sir. Yes, it is R2. Okay. Equivalent sign. It is 1 1 4 6 4 0 0 0 0 1 minus 6 6 minus 6 minus 11 हे 0 2. इकडचे 2 आले 0, शेवटचे 2 पण 0. आता राहिलं हे 5 मायनस म्हणजे 5 प्लस 12. येस 17. 17. हा 6 प्लस 22. 28. 28. खाली बघूया. 9 प्लस 12. 21. 21. 21. नेक्स्ट 1 प्लस 22. 23. 23. 23, sir. 23. Calculations are correct now? Yes, sir. Yes sir. Are you sure? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. मला वाटत होतं सेम यायला पाहिजे होतं पण येत नाही. Yes, sir. Next is 2 times R4 plus 7 times R2. ते तर राहायचं. 17 R3 सॉरी 17 R4 minus 21 R3 करेक्ट. बरोबर ना? हॅलो, तो खालचा एलिमेंट 0 करायचा असेल तर बरोबर आहे का माझं? Yes, sir. डायरेक्ट 0 केला मी, त्याच्या परत मागे नाही लागलो.
चला 1 करून वगैरे हा 0 आला. जस्ट मेक द सिंगल कॅल्क्युलेशन. 23 into 17 minus 28 into 21 किती येते बघा बरं. येस -197. चेक करा करेक्ट आहे का. करेक्ट आहे का. Yes, sir. -197. गुड थँक्यू. ओके हां क्लिअरली. नाव फक्त मी काय चेक करायला सांगितलं, रँक ऑफ ए आणि नंबर ऑफ अननोन. रँक ऑफ ए किती आली आहे. येस रँक ऑफ ए किती आहे. 4 आणि एन किती 4. रँक ऑफ ए इज इक्वल टू एन म्हणजे कुठला आला सोल्युशन. Unique solution. दॅट इज 0. if zero solution means all k's are 0. 0. All k's are 0. That is k1 is equal to k2 is equal to k3 is equal to k4 which is equal to 0. Therefore yes answer given vectors are Linearly independent. this is our answer. Understood everyone. Yes, sir. Complete it fast. Complete it fast. First page दाखवू दे का. अरे वा कंप्लीट करा आता. Roll number 13. Are you in the meeting? 1-3. Roll number 29 is here. Today's meeting 29. Good. 53. 53. Are you in the meeting? 53. Okay. 53 not in the meeting. 22 2 are you in? Kapati. 36 roll number 36. Okay. 71 roll number 71. ठीक है. हाँ कंप्लीट झालं का सर्वांचं हे व्हाईट बोर्ड. पहिलं पेज झालं. हो सर. आता दुसऱ्या पेजला येते झालं बघा. का आपलं? दुसरं पेज. कंप्लीट करा हे लवकर. सर काल ते नोटीस आली ती कॉलेजच्या फॉर्मची बद्दल, ती कशा बदलची होती सर? हा ते सांगायचं लेक्चर झाल्यानंतर.
शेवटचे अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. ओके. सर ते K0 कशामुळे घेतलं सर ते मला कळलं नाही तुम्ही. अहो युनिक सोल्युशन म्हणजे झिरो सोल्युशन असतं हो. तर लिहिले की आपण नोट मध्ये दिले सर ते. युनिक म्हणजे काय असतं? झिरो सोल्युशन म्हणतोय. सोल्युशन म्हणजे काय? केच्या व्हॅल्यूज, केच्या सगळ्या व्हॅल्यूज झिरो येतात. कसं फाइंड आउट करतो आपण? ही सिस्टीम आपण इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून ते K1 K2 X1 X वगैरे फाइंड आउट करायचं बघा. तेव्हा मी ते ऍज अ नोट कन्सिडर करायला सांगितलं. होमोजिनियस सिस्टीम युनिक सोल्युशन is nothing but x is equal to y is equal to z which is equal to 0 डायरेक्टली. कारण ते सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला तेच मिळतं. मग आपल्याला लिहायचा त्रास वाचवतो आणि डायरेक्ट लिहितो सर ते. आणि जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तरी पण तुम्हाला तेच मिळणार आहे. ते इक्वेशन मॅट्रिक्स इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करून सॉल्व्ह केलं तरी तेच मिळणार आहे सर. ओके. त्यावेळेस आपण मी ते सॉल्व्ह करून पण दाखवलं होतं 0 येते ते. त्यामुळे जर माहित असेल तर सॉल्व्ह करायची काय गरज आहे? बरोबर आहे. त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट लिहितो. सर हॅलो बोला की. आवाज येत नाही पेपर तुमचा. असणार आहे आमचं. काय म्हणताय? तुम्ही रेंज मध्ये हो. जे कोण आहे ते रेंज मध्ये या. आवाज येत नाही मला तुमचा. हा नेक्स्ट कन्सिडर दिस एक्झाम्पल. फक्त मी वेक्टर कन्सिडर करतोय. सर उद्या टेस्ट आहे ना? यस. उद्या काय संडे आहे ना? उद्या नाही टेस्ट मॅम. उद्या नाही टेस्ट. मंगळवारी टेस्ट असेल आपली. सर मंगळवारी हॉलिडे. मंगळवारी हॉलिडे आहे का सर? मग असू दे की ऑनलाईन टेस्टला तुम्हाला काय होतंय? ऑनलाईन टेस्टला काय प्रॉब्लेम आहे? टेस्ट द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? विसरतं काय? मी आठवणीने पाठवतो की तुम्हाला. चालेल ना? येस सर. सर. हो सर. पाठवणार मी आहे त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. टेलिग्राम वरती टाकलं जाईल. हाय त्या टायमिंगला. टायमिंग आपण चेंज करणार नाही. आता स्ट्रेंथ वाढली. आता कोण जॉईन केलंय? हा संक सर आता आले काय? हॅलो अनिकेत, कॅन यू अनम्यूट युअरसेल्फ? अनिकेत. हॅलो. हा अनिकेत सर. हॅलो अनिकेत, माझा आवाज येतो का तुम्हाला? संक. हॅलो. हा अनिकेत. हा बोला ना सर. हा तुम्ही तो युनिव्हर्सिटीचा एलिजिबिलिटी फॉर्म भरला नाही हो? हो सर, ते लिंक ओपन होत नाहीये माझ्याकडून सर. सर तुम्ही या कॉलेजवर आपण भरूया हो प्लीज. तर मी आज ट्राय करतो, नाहीतर सांगतो तुम्हाला फोन करून. हा न विसरता. हा तुम्ही ठीक फक्त आहे एकटेच राहिलाय सर. आज टोटल. भरतो, ट्राय करतो. आज नाही झालं तर फोन करून सांगतो सर तुम्हाला. नाही तुम्ही या डायरेक्ट कॉलेजला. ठीक आहे सर. नाही तर डेट संपली तर परत प्रॉब्लेम येईल. ठीक आहे. म्यूट करा तुम्ही स्वतःला. ओके. सॉल्व करायला स्टार्ट करा आता. माझी वाट बघू नका. चालू केलंय ना सॉल्व करायला? येस सर. येस सर. काल झालंय सर. हे झालं काल? बघा बरं झालंय का? नसेल झालं? येस सर झाले. ओके गुड. म्हणजे काल आपण डिपेंडंटचे एक्झाम्पल घेतलीत काय? हो सर. हो सर. हो सर. बरं हो सर झालंय ते. गुड. मी दुसरं एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय बघा आता इथे. मी दुसरं एक्झाम्पल कन्सिडर केलं बघा इथे.
Yes, the example is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, write on this one. I will consider direct here A by B. कशाला काढते आवाज येतोय. मॅट्रिक्स बघा 1 1 3 1 शेवटचा 0 1 1 -1 0 -1 0 2 0 next 1 1 2 minus अयो -1 0 yes हा तुमचा तुम्ही असं लिहायचं नाही सर्वांनी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप लिहा ते फक्त असं ऍड करत राहायचं म्हणजे आपला मॅट्रिक्स तयार होतो मी फक्त हिंट म्हणून सांगितलं हे मी इथे फक्त रेफरन्स साठी सॉल्व्ह करतोय मला फॉलो करू नका ज्यांचं सॉल्व्ह होत नाही त्यांच्यासाठी हे रेफरन्स आन्सर म्हणा चालतंय आणि इथं n = 3 असणार आहे बरोबर ना माझं रँक 2 येते बघा सुलपेट vectors are linearly dependent सर तुम्ही R2 / -2 त्याच्या खाली +1 येते ते -1 केलं नाही हे +1 आहे ते लिहिताना चुकीचं लिहिलं गेलं आल्या काय व्हॅल्यू सर्वांच्या अजून चालू आहे K3 T येतो K2 -T येतो आणि K1 2T येतो
At particularly if you put t is equal to 1, you will get k1 is equal to 2, k2 is equal to -1 and k3 is equal to 1. आणि त्याच रिलेशन मध्ये जर तुम्ही पुटअप केलं, त्या रिलेशन मध्ये जर पुटअप केलं तर ते रिलेशन येणार आहे 2 times x1 minus x2 plus x3 is equal to 0. आन्सर. रेफरन्स बोर्ड आहे, तुम्ही चेक करू शकता. काय इश्यू असेल तर विचारा, काय प्रॉब्लेम असेल तर. विदिन 5 minutes you are supposed to be complete the problem. सर सर दुसरं जे इक्वेशन आहे ना ह्याच्यामध्ये समजा मी K2 ची व्हॅल्यू टी घेतली तर चालतंय की. तुमची इश्यू, तुमचा मग प्रॉब्लेम. आन्सर वेगळं येते सर. कुठे येते आन्सर वेगळं? सेमच येणार. नाही सर, बघा की. K2 ची व्हॅल्यू टी घेतली. सर पॅरामीटरचा यूज काय ते सांगाल? पॅरामीटर म्हणजे हा नंबर आहे. हा नंबर तुम्ही कुठल्याही नंबरने रिप्लेस केला, नॉन झिरो नंबरनी, तर आपल्याला जे काय सोल्युशन मिळतं ते सोल्युशन ती सिस्टम सॅटिस्फाय करत असते. एक प्रकारचा व्हेरिएबल आपण म्हणू शकतो त्याला. एक प्रकारचा 1 च्या जागी किंवा 2 3 आलं तर पॅरामीटर. हा 2 आले तर मग 2 कन्सिडर करायचे. K2 K3 एक T1 T2 असं होणार. 2 कन्सिडर होणार T1 T2. मग K1 येणार तुमचा 3 times T2, सॉरी K1 प्लस 3 T2 प्लस T1 असं येणार. ते T2 आणि T1 चे ऍडिशन होऊ शकत नाही. मग 2 वेगवेगळे नंबर्स कन्सिडर करू शकताय तुम्ही. 2 वेगवेगळे नंबर्स. हा K1 चेंज होतोय. मग होऊ दे ना, जे येईल ते येईल. हो -2 येतोय. असू द्या, काही इश्यू नाही त्याच्यामध्ये. तुम्ही हा नंबर काहीही घेऊ शकताय. 1 का घेतो मी? कॅल्क्युलेशन करायला सोपं जातं म्हणून, दुसरं काही नाही. तुम्ही 100 जरी घेतलं तरी काय नाही, इक्वेशन विल नॉट बी चेंज. हे इक्वेशन जे येतं हे फक्त रिप्रेझेंट करतं. ह्याच्यावरून तुम्ही काय सांगू शकताय की x2 ची व्हॅल्यू, x2 इज नथिंग बट x3 प्लस 2 टाइम्स x1 हे सांगतं. म्हणजे हा जो मिडल वाला आहे हा वेक्टर मॅट्रिक्स, हा कशाचे ऍडिशन आहे? या दोघांचे ऍडिशन आहे. कसा? x3 प्लस याला 2 ने मल्टिप्लाय करा आणि दोघांचे ऍडिशन करा, तेव्हा तुम्हाला काय मिळतो? x2 मिळतो. असा त्याचा अर्थ आहे. येते का बघा लक्षात? That is the relation between a single vector, representation of single vector, a single matrix in terms of the remaining vectors, combination of linear combination of the remaining vectors. This is our final answer. Okay. व्हाईट बोर्ड दिसतोय सर्वांना? येस सर. हा, कंप्लीट झालं का सर्वांचं? कंप्लीट झालं का सर्वांचं? यस सर. येस सर. ठीक आहे, मग इथे मी स्टॉप करतो आता.